साइबर स्पेस या साइबर वर्ल्ड कहिए ਆਪਾਂ ਇਹ वर्ड्स आए कित्थों ने ते किवें ने जी। इंटरनेट की दुनिया तो आप सारे वाकफ हाँ। इंटरनेट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ मतलब फिजिकली दूर बैठे ने बट ऑनलाइन एक दूजे नाल जुड़ते ने कंप्यूटर दे इंटरनेट दे माध्यम नाल, उस टाइम दे उत्ते किसी भी परपज नाल जुड़ रहे ने जी। ये आइदर इन्हां ने इनफॉर्मेशन शेयर करनी है, आपस च कोई गल करनी हैगी है, जिवें आपां गल कर रहे हैं, आपां सिंपल एक वीडियो कॉल कर रहे हैगे आ। कई बार ये जिहड़ी दो बंदियां दे विच गल हुंदी है ये अब तुहाडी ऑनलाइन ट्रांजैक्शनस हुंदियां ने। जे सपोज करो कि आप बैंकिंग साइट खोली हुई है, कोई इंटरनेट साइट खोली हुई हैगी है, इंटरनेट बैंकिंग साइट खोली हुई है ते ओदे विच मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, वो भी एक तरह की इंटरनेट के थ्रू दो पार्टीज दे विच गलबात ही हो रही है, एक तरह की इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है जी। ठीक है। हुण इस ए बंदे तो बी बंदे तक या बी तो ए तक इंफॉर्मेशन ने जाना सीगा। जो इन्हें इंफॉर्मेशन भेजी हैगी है, इन्हें हैलो लिख के भेजिया हैगा, ये एज इट इज इहदे कोल पहुंचना सीगा। इस चीज नूं आपां ये कह सकते हैगे कि जिहड़ी अपनी इंफॉर्मेशन सीगी, जो अपना डेटा सीगा, वो एज इट इज प्रॉपर फॉर्म दे विच डेटा इंटीग्रिटी जिहड़ी हैगी है वो एज इट इज इंटैक्ट हैगी है इस केस दे विच। हुण हुंदा की हैगा जी, इत्थों कोई बंदा आके अपना या तो डेटा चोरी कर लैंदा है या उस डेटा नूं जिहड़ा हैगा चेंज कर दिंदा है या इस डेटा नूं रोक दिंदा हैगा, अगे जाण ही नहीं दिंदा हैगा। इस तरह के जिहड़े भी अटैक्स ने इन्हां नूं आपां साइबर अटैक्स कहने हैगे आ। साइबर स्पेस की हो गया जी, अपनी इंटरनेट की दुनिया जिथे आपां सारे फिजिकली तो एक दूसरे तो बहुत दूर रह रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए आपां सारे एक दूजे दे नाल जुड़े हुए हैगे आ। आपां सारे मतलब दुनिया किते भी आपां कोई भी वैबसाइट खोल सकते हैं, कोई भी बैंकिंग की वैबसाइट खोल सकते हैं या बैंकिंग की ऐप चला सकते हैं, कोई ई कॉमर्स की वैबसाइट चला सकते हैगे आ, किते भी बैठे। तो इसका मतलब इंटरनेट वर्ल्ड से आपां सारे जुड़े हुए हैं। तो ये सारा जिहड़ा वर्ल्ड हैगा, ये सारी जिहड़ी इंटरनेट की दुनिया बनती है, इनू आपां साइबर स्पेस कह दिंदे आ कि दिस इज साइबर स्पेस। हुण इस स्पेस दे विच जिहड़े अटैक्स हुंदे ने, जिहड़े मैं तुहानूं हुणी एक्सप्लेन कीते ने कि किस तरह बंदे विच आ जांदे ने, रोक लैंदे ने, डेटा चेंज कर दिंदे ने, चोरी कर लैंदे ने, उस चीज़ नूं आपां की कहंदे हैगे आ, साइबर अटैक। नॉर्मली जदों दो देशों की लड़ाई होंगी हैगी है तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इन्हां की लड़ाई होंगी है। लेकिन अजकल जिहड़ी दुनिया हैगी है, या कह लो कि अजकल जो वर्ल्ड वॉर चलदियां ने वो या तो साइबर की दुनिया चलदियां ने, उन्होंने साइबर वॉर कह दिंदे हैगे आ, या जिहड़ा हुणे आपां देख रहे हैगे आ एक जिहड़ा करोना चल रहा हैगा, ये भी एक तरह की कह सकते हैं कि वॉर ही हैगी है, बायो वॉर। ठीक, आपां उहदे च नहीं जाना, आपां साइबर अटैक्स तक रहना हैगा कि साइबर अटैक्स की हुंदा है ते इनू किस किस तरीके नाल देखो जी रोकया जा सकता हैगा। हर चीज़ का इलाज जरूर हुंदा हैगा, लेकिन कई बारी बीमारी होने तो बाद हुंदा, कई बारी आपां पहले ही प्रोटैक्ट करके रखते हैं। ठीक, तो एक एक करके आपां कंसैप्ट के उत्ते थोड़ा जिहा चलते हैं कि बिल्कुल नवे टॉपिक ने जी। अजकल जिहड़ा हैगा एग्जाम्स दे विच, क्योंकि हुण साइबर सैल, साइबर सिक्योरिटी इहदे उत्ते हर डिपार्टमेंट दे विच, हर सरकारी डिपार्टमेंट दे विच इहदे उत्ते जोर दिता जा रहा है। तो एग्जाम्स
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਆईटी पॉलिसी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆईटी ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਿਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆईटी ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਡ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਚਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। 2008-9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕ ਵਾਈਜ਼ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਆਫਟਰ US ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ। 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਟ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ ਸਰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 2nd ਰੈਂਕਡ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, US 3rd ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ US, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਚੇਂਜੇਬਲ एनवायरमेंट हैगा, ਤੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਲਾਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ IT ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਮੋਟਿਵਸ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਕ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਹ ਹੈਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਅਟੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਈਟਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਕ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਟੈਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਕਰਸ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਟੈਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਮਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, CERT, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਲਵੇਅਰ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆਣਗੇ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਵਾਈਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅੰਡਰ ਸੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਤੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸੀलिए ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਵਾਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ VLC ਪਲੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, VLC ਪਲੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਾਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .mp3 ਜਾਂ .mp4। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। .mp3 ਹੈ ਔਰ .mp4 ਹੈ, .mpg4 ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਟੈਕਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਰੋਜਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੋਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟਰੋਜਨ, ਇਹਨੂੰ ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਕ ਕਿੰਗ ਦੀ, ਟਰੋਜਨ, ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੀਕ ਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਰ ਆਫ ਟਰੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਐਨੀਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੌਂਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਲੀਗਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੋਜਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਲੀਡਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਫ ਇਟਸ ਟਰੂ ਇੰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਯੂਜ਼ੇਜ ਤੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕੋਈ XYZ। रिपीट करो हाँ जी सर, रिपीट करो जो भी आपने एक लाइन बोली थी, अच्छा मिसलीड। ओके ओके मिसलीड्स यूजर्स ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। ਇਹ ਬੁਕਿਸ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵਾਇਰਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ
ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ Song ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ VLC ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਡ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .doc ਜਾਂ .docx ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ Songs ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਡੀਓ Songs ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .mp3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ .exe, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ XYZ ABC ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਕੰਟੇਨ potentially harmful ਕੋਡ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਆ ਵਾਇਰਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰੋਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ 50 ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟਸ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ, ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰੌਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ। ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਮੈਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕਿਤੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ, ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ 45 ਲੱਖ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਸ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਲਾਇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਟੂ ਐਡ ਟੂ ਦੈਟ
ਜੇ ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮ, ਡੋਮਿਨੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੀਸੈਂਟ। ਇਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਮੰਥ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਅਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਸਟ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਫੇਕ ਮੈਸੇजेस ਕਰਕੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਟੈਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਟੈਕ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਅਟੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਵਾਈਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਓਪਨ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਓਪਨ ਵਾਈਫਾਈ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਬੇ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ 123 ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈਗਾ। ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ 123 ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ 100% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਥੈਂਟਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਨੇਮ ਦਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉसी ਏਰੀਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਪਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਐਕਸੈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਯੈਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਚਿੰਗ ਔਰ ਅਪਡੇਟਿੰਗ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏ ਜੀ, ਵਟ ਇਜ਼ OS ਪੈਚਿੰਗ ਔਰ ਐਪ पैचिंग अपडेटिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि आवाज तो नहीं बंद होगी? आ रही है सर।
ਓਕੇ। ਸਰ ਪੈਚ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇਪਨ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਕ ਚੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਹੈਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਡਾਟਾ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੋਨੀਟਰੀ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਮਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਕ੍ਰੈਕ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਸੀਸੋ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਈਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ CISO ਸੀਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਕਿ ਸੀ ਪੈਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਥਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਮੰਥ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਪਡੇਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੈਚਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹ ਪੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਪੈਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੇਰਾ ਡੇਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗੇਨ ਸਾਈਟ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਨੇਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੈਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन नहीं होगा? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਚਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੈਚਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿੰਡੋਜ਼
ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ PC ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੰਡੋਜ਼ 7 ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਇੰਨੇ ਅਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਅਟੈਕਰਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਜਿਵੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਚ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਪੈਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਡ ਪਾਰਟ ਉਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਵਿੰਡੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਇਰੇਟਡ ਵਿੰਡੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੈਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਊ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਹੈਂਸਡ ਫੀਚਰ ਪਾਤੇ ਜੀ ਨਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਤਾ, ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ XYZ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਯੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਨੀਅਰਲੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮੈਕ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਹਾਡਾ IP ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਬ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਦ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨਸ ਹੈਗੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ MI ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੂਸ ਦਾ ਆਂਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਾਂ MI ਦੇ ਫੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਇਹ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲੇਅਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਖਰੀਦਿਆ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਅਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਓਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਓਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਕਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ, ਬਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰੋਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ। ਸੋ ਪੈਚਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟਿੰਗ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਫੋਨਸ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹਾਇਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ।
मतलब एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट टाइम ये सुनया एग्जैक्टली वर्ड, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुनया स्टॉक एंड्रॉयड, ओके कदी जी सुनया नहीं पहला। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਮੈਂ नहीं ਦੱਸਦਾ क्योंकि मैं एक्चुअली Motorola फोन यूज किया होया पहला, सिक्योरिटी लेवल ओके हाई कंपेयर टू अदर एंड्रॉयड फोन है ना, बिजनेस लेवल वगैरह लिए वो यूज होंगे हुन तां नहीं बिल्कुल एट प्रेजेंट। मेरा देखो क्वेश्चन है कि जो स्टॉक एंड्रॉयड फोन्स होंगे ने दैट इज हाईली सिक्योरेटेड एज कंपेयर टू द अदर एंड्रॉयड फोन्स जैसे सैमसंग जिवें तुसीं दस्सिया यस यस MI। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दे आर मोर सिक्योर्ड हाईली सिक्योर्ड ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ओके ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸਿक्योर्ड ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਫੋਨ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲੋਟਵੇਅਰ ਵਰਡ ਆਂਦਾ ਬਲੋਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਿਓਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MI ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ MI ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ मतलब जनरल है फोन MI Redmi ये फोन बहुत वो ने जनरल ने सब कोल अपने कोल हुंदे ने मैं भी यूज किए हुए ने बट उन्हां च की हुंदा उन्हां च एड्स आंदियां रहिंदियां ने MI ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੋਟਵੇਅਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ अगर वो अनइंटेंशनल यूज मतलब वो अगर अनइंटेंडेड सोर्स को आईया हो कोई यह जे सोर्स तो आईया हो जेड़ा सोर्स गलत हैगा जो तुसी एक बेसिक सॉफ्टवेयर ही चेंज करता ये बेसिक एंड्रॉयड प्रोवाइड किया सीगा जी गूगल ने ये ते मैं अपनी पंजाबी च कहने मीनाकारी करती मैं बिच कुछ पाता तो ओबीयसली वो बेसिक स्ट्रक्चर नाल ही छेड़छाड़ करती तो जब बेसिक स्ट्रक्चर हिल गया तो बेसिक सिक्योरिटी लैवल भी हिल गया ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮੋਟਰੋਲਾ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ WhatsApp ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਜਕੱਲ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਫੋਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਿਮਸ ਡਿਊਲ ਸਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਫੋਨ ਡੂਅਲ ਸਿਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਸਿਮ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡੂਅਲ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं दो WhatsApp यूज कर सकता ठीक दैट इज रॉन्ग जेड़ा एंड्रॉयड बेसिक एंड्रॉयड हैगा गूगल हैगा वो इस चीज नू अलाउ नहीं करता तुसी जे किसी को हैगा फोन बेसिक एंड्रॉयड तो चेक कर सकता है कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दो WhatsApp ही नहीं डाउनलोड ਕਰਨ देगा ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦਈਏ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਇਹ बढ़ता ही इन सिस्टम्स चो है लूप होल्स दे विचों जो आप दरवाजा खुला रख देंगे तो चोर तो आप ही वड़ेगा एटलीस्ट लॉक तो ला के रखो कि चोर नूं वड़न दे लिए लॉक नूं तो तोड़ना पे जो चोर नूं लॉक तोड़ना पेगा तो हो सकता थक के छड्ड जे कि यार ये तो लॉक टुटना नहीं लंबा काम है कोई यह जिहा दरवाजा लभो जिहड़ा दरवाजा खुला है और वो ये हुंदे ने इन्हां तो बहुत अपने आंदे ने अटैक अच्छा तुसीं मैनूं एक सिंपल गल दसो तुसीं कॉल रिकॉर्डिंग यूज़ कीती अपने मोबाइल ते किसी ने यस सर यूज ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इजीली बस ऊपर आ जाता कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਪ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ नहीं ਨਹੀਂ ऑलरेडी ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ इंस्टॉल होता है उसके बीच में सेटिंग एग्जैक्टली दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग स्टॉक एंड्रॉयड क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ कह लो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस या फीचर्स एक क्लियरली मेंशनड है कि यू कैन नॉट रिकॉर्ड योर कॉल सर ताही ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਸਿਕਿਉਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
then you have to intimate them। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, this call is now being recorded, ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? यस सर, हाँ जी सर। नोटिफिकेशन भी आती है। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਗੂਗਲ ਮੀਟ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟ 7 ਔਰ 10 ਡੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, that means you are ready to record this। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਨਾ सर ਇਹ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦੇ हैं कि ये कॉल प्रशिक्षण और ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वो पक्का कहेंगे ਤੁਹਾਨੂੰ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ परमिशन तो बिना वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ रिकॉर्डिंग ਦਾ फीचर ਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ जस्ट एन एग्जांपल ਸੀਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਚ ਕਰਦਾ, ਪੈਚ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਕਿੰਗ ਕੋਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲੈਣਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर दैट, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋ ਵਰਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, until and unless ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਲੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਓਰੀਜਨਲ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर दैट। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨੈਕਸ, ਯੂਬੰਟੂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੇਡ ਹੈ, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਡ ਵਰਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਰੈਕਡ ਵਰਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਰੈਕਡ ਵਰਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈਦਰ ਪੇਡ ਲਓ ਔਰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ। ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਰਡ ਦਾ, ਐਕਸਲ ਦਾ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਲਵੇਅਰਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰਸ ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਦੋ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮਾਈਟ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਕ, DOSA ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ DOS ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਕ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟਨੈਟ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਟਨੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੋਟ ਮਤਲਬ ਰੋਬੋਟ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਰੇਂਗਣਾ, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅਟੈਕਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੋਟਨੈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੋਬੋਟਸ ਔਨ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਕ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਾ ਦੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਲਿੱਕ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਰੋਬੋਟ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is captcha। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ that you are not a bot। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪਚਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐ ਟੇਢੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਵਰਡਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਆਈਜ਼ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਲੀ। नो डाउट रोबोट भी कर लेगा लेकिन ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 0 ਲਿਖਿਆ ਕਿ O ਲਿਖਿਆ, 1 ਲਿਖਿਆ ਕਿ L ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। सर आजकल तो एडवांस्ड आ गए हैं, क्लिक ऑन द फिगर। आज इस तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट मैं उसਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦ ਫਿਗਰਸ where cars are shown ਜਾਂ where trees are shown ਜਾਂ click on the traffic lights, click on the cross road। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਟਿਲ ਯੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਰੋਬੋਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੀਗਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਕ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੀਗਲੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ?
ट्रैफिक जनरेट हो गया, ठीक है, फिर की है, 1 ਲੱਖ यूजर्स आ गए, 2 ਲੱਖ आ गए, डाउन क्यों हो जाती है? डाउन देखो, डाउन ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਿਛਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਵਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਸਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। 10 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਫਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? 27001 ISO। ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ISO 9001 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ISO ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਮਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ STQC, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, that complies with all security measures or not। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡੇਟਾ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਈਦਰ ਉਹਨੇ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਟਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ OTP ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ OTP ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ OTP ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ OTP ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ,
अजकल के जमाने च आप सारे गूगल पे यूज़ करते हैं, एमेजोन पे यूज़ करते हैं, होर काफ़ी वॉलेट्स होंगे ने जिन्हों तो पेमेंट करते हैं, तो उन्होंने जी एनक्रिप्शन यूज़ की जाती है ना, बहुत अच्छे लैवल की यूज़ की जाती है। उन्होंने 128 बिट या 256 बिट एनक्रिप्शन कहने आप। मोटा मोटा मैं कहा कि एनक्रिप्शन की चीज़ होंगी है कि मैं इतों डेटा भेजा हैलो, इनू मैं कोड बना दांगा ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ 0111 H1201 इस तरह का कोई कोड बना दांगा, कोई पर्टिकुलर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ की यूज करके, इनू कंप्यूटर लैंग्वेज किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर की यूज करके या कह लो कि कोई पर्टिकुलर मैथड यूज करके, जो इनू भी पता है तो इनू भी पता है। ठीक ऐ किता मेरे को इको ही चाबी सी, उसकी कॉपी ये भी होंगी है तो ये भी होंगी है, तो वो की करते हैं, वो चाबी नाल उन्होंने लॉक करके भेज देंगे हैं। वो चाबी ये ही होएगी तो यही खोल पाएगा, बिच अगर किसी ने उन्होंने फड़ भी लिया तो वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो चाबी नहीं है। थोड़ा जो डेटा है दैट इज एनक्रिप्टेड। सो इस अटैक को रोकने के लिए इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूज किया जाता है। एक वर्ड आता है जी कंप्यूटर की दुनिया के विच, क्रिप्टोग्राफी, शायद सुनया होए कुछ स्टूडेंट्स ने। तो क्रिप्टोग्राफी की चीज होंगी है? भी होता है। हाँ जी, तो मैथ्स में भी होता है, जैसे बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स मनी। एक्चुअल दे विच मैथ्स तो ही आया हैगा। अगर आप बहुत डीप च स्टडी करिए तो क्रिप्टोग्राफी के जोड़े एल्गोरिदम्स होंगे हैं, हैशिंग एल्गोरिदम्स, अगर तुहाडे चों किसी ने पढ़े होन तो वो मैथ्स के फंक्शनस तो ही डिराइव होंगे ने। जिहड़ी आ हुणी मैं तुहानूं इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दसी हैगी है, दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम मैथ्स। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। मैं अपनी कोई वेबसाइट के उत्ते नाम पाया XYZ एंड मैं अपना पासवर्ड पाया ABCD@123। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब जिहड़ा सीधा सीधा रीड किया जा सके। लेकिन जिहड़ियां गाइडलाइनस हैगियां, गवर्नमेंट दी गाइडलाइनस हैगियां सिक्योरिटी दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल, उहदे विच सब तो पहला स्टैप ये आंदा हैगा कि कोई भी कंपनी वो किसी का भी पासवर्ड एज ए प्लेन टेक्स्ट नहीं स्टोर कर सकती। डेटाबेसिस के बारे थोड़ा बहुत तुहानूं आइडिया होएगा, आपां एक दो क्लासेस भी लाई हैं। तो जिथे डेटा स्टोर होंदा है जाके, मेरा डेटा किते ना किते स्टोर हो रहा होएगा, तो उत्थे जिहड़ा मेरा नेम हैगा वो तो एज इट इज रह सकता है, बट मेरा पासवर्ड ये एज इट इज नहीं स्टोर होएगा, ये उत्थे एनक्रिप्ट होके स्टोर होएगा। सो एनक्रिप्ट का मतलब की हुंदा हैगा? डेटा नू मैं किसी कोड दे नाल चेंज करता, कोई ये उत्ते एल्गोरिदम लाया। एल्गोरिदम कंप्यूटर की लैंग्वेज कहा जाता है कि एक प्रोसैस होंगी है जिहदे नाल आपां कोई भी टारगेट अचीव करते हैं। सो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम ला के मैं इनू चेंज कर दांगा, मैं इनू बना दांगा A123111000BCZ, इस तरह का कुछ बना दांगा। तो वो काफ़ी टेक्नीक्स होंदियां ने। तो इस चीज़ को आप क्रिप्टोग्राफी कहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट नू जिहड़ा हैगा मैं एनक्रिप्ट करके स्टोर करदा। तो नैक्सट टाइम जो भी वो यूजर आएगा तो यूजर अपना पासवर्ड ते यूजर नेम पाएगा। सो डेटाबेस के विचों चैक हुंदा हैगा अगेन, इसनू उसी तरीके दे नाल एनकोड किया जाएगा, तो यदी एनकोडिंग नाल ओदी एनकोडिंग चैक की जाएगी तो वो यूज हो जाएगा। इत्थे जिहड़ी टेक्नीक्स यूज होंदियां ने, उस टेक्नीक्स दे विच ये पॉसीबल नहीं हुंदा कि मैं इनू डीकोड कर सकां। देखो एक तुहानूं नाम भी दसदा ओहदा, ये यूज भी हुंदा SHA-1, ये एक एनक्रिप्शन या कह लो कि क्रिप्टोग्राफी का टाइप हैगी है। एक तरीका हुंदा है जिहदे नाल कि आपां किसी पासवर्ड नूं जिहड़ा हैगा ना, हैश कहंदे नूं, हैश एल्गोरिदम, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंज कर सकते हैं। बट कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि वापिस मैं इनू ਇਹਦੇ ਚ चेंज कर सका। मतलब एक ਇਹਦੀ पर्टिकुलर टाइप है जिहड़ी कि नॉर्मली कंपनी यूज होंदी है।
फॉर स्टोरिंग आवर पासवर्ड्स। तो पासवर्ड कदे भी एज ए प्लेन टैक्स्ट नहीं स्टोर होंगे किसी को, थोड़े जिन्ने भी बैंकिंग पासवर्ड्स ने ना, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟੀ ਟੀਮਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਨ ਟੈਕਸਟ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇंगे ਰੈਂਡਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇंगे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕहेंगे ਵੀ ਬਾਈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਰ ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਸਵਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਨਿਊ ਪਾਸਵਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਨੀਚੇ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ OTP ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਸੈਟਿੰਗ ਆਵਰ ਪਾਸਵਰਡ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਈਦਰ OTP ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ, देयर माइट बी मल्टीपल वेज। ठीक है जी। हाँ जी बोलो। हेलो सर, देव हियर। हाँ जी देव सर, जिद्दां तुसीं हुण गल दस्सी राइट भी अपना पासवर्ड कोई कंपनी है ना या बैंक एनीथिंग एल्स कोई भी अपना रख नहीं सकता है ना, ਤੇ ਲॉ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਲॉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲॉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਲॉ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲॉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ कि plain passwords cannot be stored in your database। वो exact ਮੈਨੂੰ exact ਮੈਂ clause ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ clause ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ plain text ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2013 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਲਿਸਟ, ਕੰਪਾਈਲਡ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਰਾਊਂਡ 5 10 15 20 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। IT ਐਕਟ ਤਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 71 ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਫॉर ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫॉर ਫੇਲੀਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਡਾਟਾ, ਦੈਨ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਵਿਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, तो ये ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 70। ਸੋ 70A ਐਂਡ 70B, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ CERT, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਫॉर ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਉसी क्लॉज दे सेक्शन दे अंडर बनी है, 70A एंड 70B दे अंडर। बता दो सर्ट की जी सर। दसो भाई, दसो स्टूडेंट्स, कोई किसी को याद हो? इमरजेंसी रिस्पांस टीम। बिल्कुल, कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या क्वेश्चंस बहुत जरूरी होंगे ने, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा थ्योरी तो बाद आते हैं। सो पहला पर्पज हैगा कि आप थ्योरी एक बार कवर कर लिए, then we will definitely cover all the questions because मैनू स्टूडेंट्स दी मैनू भी क्वेरीज आंदियां ने बार बार ते ध्रुव सर नू भी आंदियां ने। तुसी 1% भी जेड़ा हैगा मन दे विच ये ना रखो कि ओनली अपनी थ्योरी चल रही है ते क्वेश्चंस नहीं हो रहे। थ्योरी करो, अच्छी तरह करो, देन ਆਪਾਂ क्वेश्चंस ਦੇ ਉੱਤੇ शिफ्ट ਹੋਵਾਂਗੇ। मैं क्वेश्चंस उरे भी कराऊंगा, ਤੁਹਾਡੇ ऑनलाइन टेस्ट भी लिते जाएंगे, टाइम बेस्ड प्रॉपर टेस्ट होंगे ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ क्वेश्चंस ही कवर होंगे जिन्ने भी ਆਪਾਂ टॉपिक्स कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर ਦੇ हैं चाहे वो मैथ्स ਦੇ किसी ਦੇ भी हैं। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ क्वेश्चंस नहीं हो रहे। ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ठीक, ये टॉपिक क्योंकि सब दे लिए ही नवा हैगा, ये पुराने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिल जाने जिहड़े नाल रिलेटेड होन। ओके, तो आपां भी ये सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके इकट्ठे जरूर करांगे, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लियो। मतलब इन शॉर्ट मैं कहां तुसीं इहदे बारे आपां सब ये करांगे। थोड़े टेस्ट भी लवांगे बिफोर एनी पेपर, जो भी पेपर अपने होने वाले ने पंजाब दे या जो भी तुसीं दे रहे हो, उन्हां तो पहलां ही ये सब कुछ होएगा। ठीक है जी।